ఎవ్రీబడి. మనసుకి నచ్చింది టీం అందరూ ఉన్నారు, కానీ ఇంకొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలి కదా. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ని దోచుకున్న మనందరి మనసుకి నచ్చిన వన్ అండ్ ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ మహేష్ గారు ఇస్ హియర్. హలో, వెల్కమ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ మహేష్ గారు వన్ క్వశ్చన్. మీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా మంజుల గారు డైరెక్షన్ చేస్తారు అని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? అసలు అనుకోలేదండి. అది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా 2 years ago I think, and we were in Maldives. We were on a holiday all of us and she was sitting and writing something. సో ఏంటి రాస్తున్నావు అంటే స్టోరీ రాస్తున్నాను. సరే కథలు రాసుకుంటుంది అనుకో. తర్వాత there was this app where you download it to the phone because you write stories, and I don't know what that was. So she was inquiring with my friend about the app. And then I asked her in the evening, I didn't know what was happening. So నేను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాను సినిమా. సో లోపల నవ్వుకున్నాను. ఓకే, ఐ స్మైల్డ్ at her very loudly at her face. But yeah, it's a new journey altogether. And I think direction is something which is very, very difficult according to me. And of the little visuals I've been seeing and the whole setup, I mean, I'm very, very happy for her. I'm proud actually. మరి ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. మంజుల గారు, ఎస్, హియర్ ఇస్ అ వీడియో అండి. యాక్షన్. నా ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వస్తారు ప్రొడ్యూసర్. Aren't you seeing her a different? She's very hyper as a person. If you saw that, she was like, start camera, action. See, I've been in the films I've done a lot of films as a child star. It's been 18 years since I entered the industry. And I always think direction is something very difficult. But maybe that's my point of view because I'm an actor. So I don't want to deviate my focus and say, okay, I'm going to direct a film someday. But because I'm happy in my space and I think I can improve as an actor day by day. So I thought nakrala. So alane nenu that's how I was thinking. So suddenly Manjula, I want to direct, and it's a new thing. She was producing films. She wanted to act. Then she produced films. And now she just sits and says, I want to direct a film. So it sounded a little funny at that point of time. But like I said, looking at all this, I'm very, very happy and proud. So that's what I wanted to say. Okay, thank you very much. How's it? How was her direction, Amira? You should tell. I think I'd come on set every day, and I think the first person I'd see is Manjuna and just be like, so what do you want me to do today? I think that's how we started. I was very happy. I mean, she's very easy to work with, which I think is an actor's dream, because when a director knows what they want, it makes our lives just easier. And she knew exactly what she wanted from each actor. So I'll give her that. మరి అయితే కథల విషయాన్ని మీకు తెలుసా అంటే కథ కూడా ఆవిడే రాశారు. మీరు చెప్పారు కదా కథలు అప్పుడు రాశారు కూర్చుని బీచ్లో అన్నారు. మరి చిన్నప్పటి నుంచి కథలు చెప్పేవారు ఆవిడ ఇంట్లో? అసలు సంబంధం లేదండి. సడన్గా హాలిడేకి వెళ్తే కథ రాస్తుంది కూర్చొని అక్కడ. సో అది ఏంటంటే డైరెక్షన్ చేయబోతున్నాను అంది. బట్ నేను జోక్ చేస్తుంది అనుకున్నా. నవ్వటం అంటే షీ మస్ట్ బి జోకింగ్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ హర్ ఫేజెస్ షీ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ. So it's okay. But then she continued doing that. After 2 years the film actually started and today it's releasing. So that itself I'm very, very happy and proud of that. And yeah, I'm, like I said, and I'm waiting to see the film. And the visuals I've seen, I think the DOP, I'm a big fan of his work, Ravi Yadav. I wanted to work with him before. But Yakado, I think show film he worked with her, and so it's fantastic visuals. The way it's top notch what I've been seeing. మరి కథ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఈ కథలో మీరు కూడా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని అన్నారు. వాయిస్ ఓవర్ చెప్పమంది వచ్చి. సో చెప్తాను, హూస్ ద డైలాగ్ రైటర్. అదొక ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ మా అందరికి. Yeah, it's like she came to my shoot and she said, okay, I have not asked you anything. So you do this voice over. So I said, okay, and who's the dialogue? Nene రాస్తున్నాను డైలాగ్ అని. అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేశారు డైలాగ్లు. So then they came to the dubbing theatre. So అక్కడ కూడా ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ 2-3 వాయిస్ ఓవర్ అంటే 2-3 లైన్లు అనుకున్నాను. ఇట్ వాజ్ లైక్ అ గుడ్ 1 minute, 1.5 minutes. ఇట్ టుక్ మీ 2 hours, 1.5 hour. And then దాన్ని కూడా పెసిమిస్టిక్గా ఇలా చెప్తే బెటర్, అలా చెప్తే I said, go sit inside. I will give you 5 variations. You listen to it and then you take a call. So 6 types I dubbed and I got into my car and I went home. సినిమాకి సినిమాటోగ్రఫీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చూసాం కదా ఇప్పుడే ఎంత చక్కగా నేచర్ని చూపించారు, వాటర్ ఫాల్స్ని చూపించారు, బర్డ్స్ని చూపించారు. చూడడానికి చాలా కనువింపుగా ఉంది, అందంగా ఉంది. దానికి హిస్ వాయిస్ డెఫినెట్గా యాడ్ ఓవర్ అయింది. సో ఈ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి వుడ్ యు లైక్ టు టాక్ అండి? రవి యాదవ్ గారు షో టైం నుంచి నాకు ఆయన పరిచయం, అండ్ ఐ లైక్ హిస్ వర్క్ అ లాట్.
ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు. అండ్ నేను యాక్చువల్గా ఏది గ్రీన్ కలర్ ఓకే సీన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లిటిల్ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ మీ వెన్ ఐ హియర్ ఆ గ్రీన్ కలర్ బాగా తీసుకొచ్చారు ఆ టోన్ కరెక్ట్గా దట్స్ నాట్ హెయిర్ అంటే ఆవిడ అలా నార్మల్ గా It's like మాట్లాడారు. opposite. దట్ ఇస్ మీన్. మీరు ఊరికే మాటలు పెట్టద్దు. హీస్ ట్రైయింగ్ టు నా సే క్వశ్చన్ అండి, ఐ వాంట్ టు నో బికాస్ ఆయన అలా చెప్పగానే నాకు ఏదో డౌట్ వచ్చింది అనమాట వెంటనే. అదర్వైజ్ ఆవిడ అలా కాదా? సందీప్ ఇస్ గెటింగ్ లిటిల్ నర్వస్ ఇలా ఇలా కలర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు 1 year నుంచి నాతో సినిమా అవునా? బేసిక్లీ సెట్లోని ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ వేర్ ఎంతో కొంత ఊరికి అందరిని ఏదో ఏడిపిస్తూ నవ్విస్తుంటాను. సో మంజు గారిని ఎప్పుడు ఏదో ఊరికి ఏడిపించుండేవన్నమాట. సో ఏడిపించినంతసేపు మంజు గారు ఏమో మహేష్ కీప్స్ డూయింగ్ ది సేమ్ థింగ్ ఇలాగే ఏడిపిస్తుంటే అనేవారు. సో మీరు అవన్నీ అంటుంటే నాకు ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అయ్యి నవ్వు వస్తుంది అనమాట. ఇలాగే కదా ఉండేది అని చెప్పి. సో అండ్ ఐఎమ్ లైక్ దట్ పర్సన్. సో ఎప్పుడు ఆవిడ ఇలాగే ఏడిపించుండేవి అనమాట. ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ద గ్రీన్ కలర్ కానీ ఆ నేచర్ చూపించడానికి సినిమాటోగ్రఫీ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దిస్, లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఐ కుడెంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్ బట్ రవి యాదవ్ గారు, అండ్ హీస్ బ్రిలియంట్. హీస్ లైక్ అ సెకండ్ డైరెక్టర్. మరి ఒకసారి ఒక సాంగ్ చూద్దామండి. మీరు విన్నారండి పాటలన్నీ మహేష్ గారు? ఇది చూసిందల్లా నాకు వాట్సాప్ చేస్తూ ఉంటుంది మంజుల. Oh. సో షీ సెంట్ మీ దిస్ క్లిప్, షీ సెంట్ మీ ద ట్రైలర్, అండ్ సో ద లిటిల్ ఐవ్ సీన్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. వావ్, దట్స్ నైస్. దీంట్లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏంటి? రారా లారా అనేది టేక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. లైకింగ్ దట్ సాంగ్ అలాట్. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ట్యూన్ కానీ అండ్ కమ్స్ రైట్ ఆఫ్టర్ యువర్ వాయిస్ ఓవర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో కరెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ ఉండింది. సాంగ్ నాకు చాలా నచ్చింది, విజువలీ కానీ ట్యూన్గా కానీ. సో యా. మీకే పాట ఇష్టం? I loved Opilla. ఓ పిల్ల. Yeah, it's really, really cute. And I like the beat. It was a lot of fun to shoot. Also. In the movie, there is one dialogue, you know, where they say, what is in their heart, do you, like, you know, what, it comes out through that exercise. So she says, నీ మనసులో ఏముంది అంటే మహేష్ బాబు. So that was funny anyway. But this is actually one of my favorite songs, really favorite songs. And do you have anything to say about Parichayame? Looks very very good. Thank you so much. You made her day. యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి ఇంటర్వ్యూ చేశాను కృష్ణ గారితో అండ్ మంజుల గారితో. అప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో తెలుస్తోంది తెలుసా హ్యాపీనెస్, చామ్. ఈ వాజ్ సో ప్రౌడ్, అంటే చాలా గర్వంగా చెప్పుకున్నాను. ఫస్ట్ నమ్మలేదు కానీ ఇలా చేస్తోంది, వెరీ హ్యాపీ. అండ్ జాను గురించి అయితే అసలు ఆయన నువ్వు యాక్ట్ చేసావురా, బాగా చేసావురా కన్నా అని ఎంత ముద్దు పెట్టుకున్నారు. I was pleasantly surprised. నాకు తెలియలా ఫస్ట్ జాను పాప చేసిందని. సో నాకు షీ సెంట్ మీ ద ట్రైలర్ అండ్ సో సడన్లీ ఐ వాస్ దిస్ జాను పాప. సో దెన్ ఐ కాల్డ్ అండ్ ఐ సెడ్ షీ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. షీ చాలా న్యాచురల్, చిన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా సినిమాలో చేసావు అలానే చేసింది అని షీ వాస్ సేయింగ్. సో లోపల నాకు తెలిసి అది నాకు చెప్పు ఉంటుంది. ఆ మంజుల యాక్చువల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మహేష్ కన్నా చాలా బాగా చేసింది జాను పాప. యాక్చువల్ ట్రూత్ అండి. No, that is not true. You, I have not. That's how you should be. That's how I am. So it's యాక్చువల్లీ జాను అండి సెట్లోని లైక్ సెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీన్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం సీక్వెన్సెస్ నాతోటే. సో జాను ఫస్ట్ టైం చేస్తుంటే మంజు గారు వచ్చి లిటరల్గా యాక్టింగ్ చేసి చూపించి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి మొత్తం 4 ఎక్సాలు చూపిస్తుంది. జాను బీయింగ్ జాను లైక్ యా అంటున్నమాట. ఐ వాస్ ఫైనలీ లైక్ మంజు గారు మీరు ఏం చెప్పినా తను చేస్తుంది, తను బాగా చేస్తుంది, వదిలేండి మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే. అండ్ మ్యాక్సిమం 1 takes 2 takes అండ్ షీ ఆల్వేస్ గాట్ ఇట్ రైట్. no, I think she's a complete natural. క్యారెక్టర్ స్కెచ్ గురించి మాకు చెప్తారు, ఎలా స్కెచ్ చేసుకున్నారు? హౌ డిడ్ యూ ప్లాన్? See, actually, Janu's role చాలా ఇంపార్టెంట్గా టర్న్ అవుట్ అయింది. సో తన బికాస్ ఆఫ్ హర్ ద మూవీ ద స్టోరీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసెస్. You can look at her and talk. I can't because I'm supposed to. There are cameras అంటే all around. ఏమవుతుందో తెలుసా, యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంటే ఫ్రీగా లేరు ఇక్కడ. ప్రాబ్లీ షీస్ ఫీలింగ్ not like that. I You just know don't- him so well. ఎందుకు ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా. No, but seriously, Janu's character is like she may not be there throughout the movie, but quality role, you know, something which the story moves forward and oka chinna twist ostadi dan tarvata, and it's part of the story. So tandi and separate ga emi nenu raayaledu. చాలా బాగుందండి. అండ్ ఒక మాట చెప్పాలి, ఇక్కడ చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేయలేరు నిజంగా ఉన్నప్పుడు తెలిసిపోయింది. నైదర్ హీ నార్ యూ, ఇద్దరు ఒకళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, నవ్వేసుకుంటున్నారు, మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. అంటే అది క్యారెక్టర్ స్కెచ్ ఎలా స్కెచ్ చేశారు అంటే నాకు అది ఇవన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మందు ఇలా స్కెచ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు? అది సీరియస్గా చూడమంటారు.
దాన్ని నా పక్కన పెట్టుకొని క్యారెక్టర్ స్కెచ్ అండ్ ద డైరెక్టర్ టాక్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఈస్ లైక్ బికాస్ ఐ నో వాట్ హీల్ డూ ఆఫ్టర్ ద షో సో ఇట్స్ లైక్ And రియలీ then హార్డ్ Janu Baba is next to her yawning. So it's like all a little. నేను ఎన్నోసార్లు విన్నది నేను ఇలా చెప్పడం. సో మనసుకి నచ్చిన విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మహేష్ బాబు గారు, నోబడీ ఎల్స్. మరి ఏదైనా స్పెషల్ ఉండాలండి, అంటే ఆల్రెడీ ట్రైలర్ చూసేసాము, సాంగ్స్ చూసేసాము, ఇంకా ఏదైనా స్పెషల్, ఇంకా వీ వాంట్ మోర్ జస్ట్ బికాస్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఎల్స్ డూ యూ వాంట్ అదర్ దెన్ హిస్ ప్రెజెన్స్? హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ ఎనీవే, అంటే వ్యాలంటైన్స్ డే ఈ రోజు హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఆ డే. అంటే ఇప్పుడు అయినా ఆయన ఉన్నందుకు ఇంకా ఏమైనా ఏంటి కావాలా? ఏదో సర్ప్రైజ్ ఉందా టోన్ ఏంటి? నచ్చలా అంటే ఇప్పుడు ఆ tone- ఏంటది. Yeah, see, ఇంకా టోన్ నచ్చలేదంట. ఐమ్ లైక్ హిస్ ప్రెజెన్స్. హిస్ ప్రెజెన్స్ ఎలాగా ఉంది, అందుకని ఈ ఆరా అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా. సో Yeah, ఇంకా seriously. ఇంకా వి వాంట్ సంథింగ్ మోర్. వాట్ ఎల్స్? His presence and his support means a lot to him. Seriously, I can't tell you, first teaser తనకు పంపించినప్పుడు పంపించి ఆ బ్లూ టిక్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఐ కాంట్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ మీన్స్ దాని టు తర్వాత ఒక ఆప్షన్ ఉందంటండి వాట్సాప్ లో రీడ్ చేసినాక yes yes ఆ బ్లూ అదేదో అది నాకు అది కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా వెళ్ళి. చాలా easy, నేను మీకు చెప్పేస్తాను, డోంట్ వరీ. నీకు నేను వాట్సాప్లో పంపిస్తూనే ఉంటాను నా కంటెంట్, నువ్వు చూస్తూనే ఉండాలి. అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ వన్ డే యూ విల్ వాట్సాప్ మీ సేయింగ్ హే మంజు మన సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఓకే యా కంటిన్యూ వాట్ యు సేయింగ్. సో ఆ బ్లూ టిక్స్ వచ్చాక చెప్పండి, వాట్ హ్యాపెండ్? బ్లూ టిక్స్ వచ్చాక వాట్ వాస్ ఇట్? I was really excited and then he called me and said, very nice, చాలా బ్రీజీగా చాలా బాగుంది. He's never complimented me, Bhargavi. It's like very rare, you know, and if he compliments there is something because he's one person he won't simply tell you. And చాలా జెన్యున్ గా ఉంటారు. అవును. and cinema ante tanaki really he's got respect and you know he always feels that you should present your best work, you know. So I think he'll really like the film. He respects cinema, that's why we all respect him because we see him like that. So Manjul garu ఇవాళ మహేష్ గారు వచ్చారు, వ్యాలంటైన్ డే స్పెషల్ డే కాబట్టి ఈ రోజు మీరు మాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా చూపించాలి, ఇంకొంచెం స్పెషల్ ఏమైనా చూపించాలి. Absolutely, because this is a love story and love is in the air. I'm going to show first 2 minutes for one and only superstar, my brother. ఫస్ట్ 2 minutes ఆఫ్ సినిమా. Yes, మనసుకి absolutely. నచ్చింది. Yes, first 2 అంటే minutes. ఫిబ్రవరి 16th రిలీజ్ అవ్వబోతున్న సినిమా ఇవాళ వ్యాలంటైన్ డే స్పెషల్ గా మాకు ముందే చూపించేస్తున్నారు. చాలా కొత్తగా ఉందండి నిజంగా. టు It ఓపెన్ is. అ ఫిల్మ్ లైక్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ novel and I really liked the beginning and wishing you guys all the best. థ్యాంక్ యూ. And I'm waiting to see the film. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొంచెం 2 నిమిషాలు చూపించి మన సస్పెన్స్లో పెట్టేశారు. సో దట్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏమవుతుంది, వాట్స్ నెక్స్ట్ అన్నది చూడడానికి ఇంక్విజిటివ్నెస్ పెరిగింది ఇంకా మనకి. ఐ కాంట్ వెయిట్ టు వాచ్ వాట్స్ నెక్స్ట్ అన్నది. సో ఫిబ్రవరి 16th Yes. వీళ్ళు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆఫ్టర్ ఎలోపింగ్ ఏం చేస్తారు అనేది చూడాలి. సో మహేష్ గారు బేసిక్లీ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందని చెప్పారో ఐ బీన్ డైయింగ్ టు డూ దిస్ స్మాల్ ఫన్ సెగ్మెంట్. చాలా సినిమాలు అంటే ఇంచుమించు మీరు 18 సంవత్సరాల నుంచి అన్నారు కదా, 18 సంవత్సరాల నుంచి సరే ఏ సినిమాలో ఉన్నా సరే అందం అంటే మహేష్ బాబు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అమ్మాయి అయినా నువ్వు పెద్ద మహేష్ బాబు మరి అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఎప్పుడు వస్తుంది కదా ఇన్ జనరల్. సో అలాగే ఆబ్వియస్లీ నా ఇంతకుముందు ఫిల్మ్స్లో కూడా దే హ్యావ్ బీన్ వేరియస్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ యూ. ఈ సినిమాలో కూడా ఉంది. అందులో నాకు బాగా నచ్చిన రెఫరెన్స్ ఒకటి, లాస్ట్ ఇయర్ నేను సమంతకు మనీ అనే సినిమా చేశాను, నేను సుధీర్ అందరూ కలిసి చేశాను. దాంట్లో ఒక మూమెంట్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు షో యూ దట్ అండ్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ అండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. Yeah. ఒక్కడిలో భూమికి కూడా మహేష్ బాబుని ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుండదు. మహేష్ బాబు తీసుకెళ్తే నేను కూడా అడిగేదాన్ని కాదు. అందరికి మహేష్ బాబే కావాలంటే మరి సందీప్ కిషన్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారే? డిడ్ యూ డైలాగ్స్? Yeah, the ఒక్కడు లాగా నేను అమ్మాయిని లేచిపోతున్నా, అమ్మాయి ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. డబ్బులు ఎంత తెచ్చావు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఎలా వెళ్తున్నావు అని. ఒక పాయింట్ నా క్యారెక్టర్ చిరాకు వచ్చి ఒక్కడిలో భూమికి కూడా మహేష్ బాబు నిన్ను ప్రశ్నలు అడుగుంటుందే అంట. మహేష్ బాబు తీసుకెళ్తే నేను అడగను, నువ్వు తీసుకెళ్తున్నావు కాబట్టి అడుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నా క్యారెక్టర్ అంటది, ఊర్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ మహేష్ బాబే కావాలంటే సందీప్ కిషన్ లాంటి ఏం చేసుకోవాలి అంట అనమాట. సో నిజంగా అండి ఏం చేసుకోవాలండి? అస్సలు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి, పెళ్ళి అయిపోయి హ్యాపీగా 2 పిల్లలతో. No, but that's what I feel happy. ఊరికే No, genuinely, it's just a funny thing which we wanted to show you because I'm sure you're aware practically every film or at least every second film there's a reference, which is an amazing thing. So దాన్ని ఒక క్యూట్ ఫనీ వేలో జస్ట్ మీకు చూపించాలని చెప్పి అది నేను చూసాను. I remember watching this because You've seen the film? Yeah, I've Okay. seen Sudhir acted in the film. Sudhir కూడా చేశారు, yeah. So I saw the Great film together. and I really liked the film also, not because of the dialogue but I liked the Thank film.
దట్స్ వెరీ నైస్. ఫిబ్రవరి 16th విడుదల కానుంది సినిమా, మనసుకి నచ్చింది. సో తప్పకుండా మనం వెళ్ళి చూద్దాము. మరైతే మహేష్ గారు, do you want to tell the last word? So I'm really looking forward to watching the film, and I wish her all the best. I wish you all the best, Amara, and Sandeep also. So usually there's a tradition. మా ఇంట్లో సినిమా, నా సినిమా కానీ మంచి హిట్ టాక్ వచ్చినప్పుడు we all meet up in my house for a dinner, and I'm looking forward to be celebrating with them on Friday evening. Dine in with Mahesh garu. Very good. That's nice అండి. Wonderful having all of you here. చాలా సంతోషంగా ఉంది. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, this is Bhumika. Hi, name me Kalyani Priyadarshan. For all the latest movie reviews, Latest gossip. Latest updates. subscribe Please subscribe. To IG Telugu. subscribe to IG Telugu.